کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا بزرگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت، عزت اور دنیاوی مقام کو چھوڑ کر صرف ایک ہی مقصد کو اپنایا، اللہ کی ذات کا قرب؟ جی ہاں، یہ داستان ہے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی پوری زندگی اللہ کی یاد اور معرفت کے لیے وقف رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جو صرف تاریخ نہیں بلکہ روحانیت کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ یہ سفر ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، جنہوں نے دل کے ذکر اور مراقبے کے ذریعے اللہ کا تجربہ حاصل کیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 1628 میں شورکوٹ جھنگ کے قریب ایک روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو بہادری، دینداری اور معرفت کے لیے مشہور تھا۔ آپ کے والد ایک نیک اور بہادر سپاہی، جبکہ والدہ ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ بچپن ہی سے آپ کا دل نہ کھیلوں میں لگتا اور نہ دنیاوی باتوں میں۔ آپ تنہائی تلاش کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ جب بچے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ مسکرا کر کہہ دیتے، میرا دل اللہ کی یاد میں ہی سکون پاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی والدہ فرمایا کرتیں، میرا بیٹا دنیا کا نہیں بلکہ اللہ کا دوست بنے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن ہی روحانی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ گھنٹوں تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرتے اور مراقبے میں ڈوب جاتے۔ یہی کیفیت آگے چل کر آپ کو ایک ایسے مقام پر لے گئی جہاں دنیا کی ہر چیز چھوٹی نظر آنے لگی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ گئی۔ بچپن سے ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا دل اللہ کے ذکر میں لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ ذکر صرف زبان تک محدود نہ رہا بلکہ دل کی دھڑکنوں میں سما گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ذکر جب دل میں اتر جائے تو بندہ ہر لمحہ اللہ کے حضور ہوتا ہے۔ آپ اکثر تنہائی تلاش کرتے، دریا کنارے یا ویران جنگلوں میں جا کر گھنٹوں مراقبہ کرتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کئی دن تک جنگل میں بیٹھے رہے، نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی، بس اللہ کی یاد میں مستغرق۔ لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ بچہ اتنی چھوٹی عمر میں کس طرح اتنی بڑی روحانی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی باطنی آنکھیں کھلنے لگیں۔ دنیا کی حقیقت چھوٹی اور فانی دکھائی دینے لگی۔ ایک رات مراقبے میں آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی۔ آپ نے محسوس کیا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ یہ لمحہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آپ جان گئے کہ اصل علم کتابوں سے نہیں بلکہ دل کے ذکر سے ملتا ہے۔ اسی کیفیت میں آپ نے فرمایا، میں نے اللہ کو الفاظ سے نہیں بلکہ دل کے ذکر سے پہچانا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی ذکر اور مراقبے ہی میں گزری۔ دنیاوی عیش و عشرت، مال و دولت، حتیٰ کہ عزت و شہرت بھی آپ کے قدموں میں تھی، مگر آپ نے سب کو چھوڑ دیا۔ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر ذکر میں مشغول رہتے۔ نیند کم مگر دل سکون سے بھرا ہوا۔ یہی ذکر اور مراقبہ آگے چل کر آپ کو ایسے مقام تک لے گئے جہاں دنیاوی پردے اٹھنے لگے اور حقیقت ظاہر ہونے لگی۔ یہی وہ سفر تھا جس نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان العارفین بنا دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی روحانی واقعات اور کرامات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ جب بھی ذکر اور مراقبہ میں ڈوبتے تو لوگوں کو آپ کے چہرے سے ایک انوکھا نور جھلکتا دکھائی دیتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ جنگل میں بیٹھے ذکر کر رہے تھے۔ اچانک چرواہے وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ آپ کے گرد روشنی کا ہالہ ہے۔ چرواہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بار قحط پڑ گیا۔ لوگ پانی کے لیے ترس گئے۔
हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और थोड़ी ही देर बाद बारिश बरसने लगी। लोगों ने कहा, ये बुजुर्ग अल्लाह के खास बंदे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। इसी तरह एक दफ़ा एक शख्स आपके पास आया। उसके दिल में शक और बेचैनी थी। आपने उसको सिर्फ एक लफ्ज़ दिया, अल्लाह, और फरमाया, इसे दिल से पढ़ो। वो शख्स कई दिन तक जिक्र करता रहा। फिर वो वापस आया और रोते हुए बोला, अब मुझे हर तरफ अल्लाह ही नजर आता है। एक और मशहूर करामत ये है कि आप जहां बैठ जाते वहां खुशबू फैल जाती। लोग कहते हैं ये खुशबू ज़मीन से नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत से निकल रही है। ये सब वाक़यात इस बात की निशानी थे कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो चुके हैं। आपकी करामात ने लोगों के दिल बदल दिए। कई गुमराह लोग राहे हक पर आ गए और कई सख्त दिल नरम पड़ गए। ये वाक़यात आज भी हमें ये पैगाम देते हैं कि ज़िक्र और मुराक़बा इंसान को वो मकाम दे देते हैं जो दुनियावी ताकतें कभी नहीं दे सकती। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया आपकी तालीमात हैं। आपने फरमाया, असल इल्म वो है जो दिल को अल्लाह की तरफ ले जाए। आपने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 140 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की। इन किताबों में सबसे मशहूर ऐनुल फ़क्र है, जिसमें आपने अल्लाह की मारिफत का रास्ता बयान किया। आपकी तमाम कुतुब का एक ही पैगाम था, अल्लाह को दिल के ज़िक्र से पहचानो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को समझाया कि सिर्फ़ ज़बान का ज़िक्र काफ़ी नहीं, असल ज़िक्र वो है जो दिल में उतर जाए। आपके मरीदैन की तादाद हज़ारों में थी। लोग दूर दराज से आपके पास आते और दिल का सुकून पाकर वापस जाते। आप फरमाया करते थे, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता दिल के दरवाजे से गुजरता है। आपकी महफिल में आने वाले सिर्फ आलिम और सूफ़ी नहीं बल्कि आम किसान, मजदूर और चरवाहे भी होते। यही वजह थी कि आपकी तालीमात हर तबके के इंसान के दिल में उतर जाती थीं। आपकी तालीमात में सबसे अहम नुक्ता मोहब्बत था। आपने फरमाया, जो दिल मोहब्बत से खाली है वो दिल मुर्दा है। एक बार एक सख्त दिल शख्स आपके पास आया। आपने उसे बस एक ही सबक दिया, मोहब्बत सीखो, और उसका दिल बदल गया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की महफिलों में ये ख़ास बात होती कि वहाँ आने वाला कभी खाली वापस ना जाता। आपके मानने वाले आपको सुल्तानुल आरिफीन कहते थे, क्योंकि आपने अल्लाह की मारिफत का रास्ता सबके लिए आसान बना दिया था। आपकी कुतुब और तालीमात आज भी जिंदा हैं और लाखों लोगों के दिलों को मुनव्वर कर रही हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी ज़िक्र, मुराक़बा, तालीम और मोहब्बत में गुजरी। आपने अपनी सारी उम्र दुनियावी मालो दौलत को ठुकरा दिया और सिर्फ अल्लाह के लिए ज़िंदा रहे। आपकी तालीमात ने एक ऐसी रूहानी तहरीक पैदा की जो आज सदियों बाद भी ज़िंदा है। आपकी मुरीदीन ने आपके पैगाम को नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचाया। आपने हमेशा फरमाया, इंसान की असल पहचान दिल की पाकीज़गी है, ना कि उसका लिबास या मकाम। वक्त गुजरता गया और आपकी उम्र के आखिरी अयाम करीब आने लगे। आपने आखिरी वक्त तक लोगों को यही नसीहत दी कि दिल को अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा रखो। 1282 में आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार शोरकोट के करीब गढ़ महाराजा ज़िला झंग में बना, जो आज भी नूर और सुकून का मरकज़ है। लाखों अकीदतमंद आज भी आपके मज़ार पर हाज़री देते हैं और रूहानी सुकून पाते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की विरासत सिर्फ कुतुब और मुरीदीन नहीं बल्कि एक जिंदा पैगाम है। अल्लाह को दिल से याद करो। आपकी तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि दुनिया फ़ानी है, असल दौलत अल्लाह का कुर्ब है। यही वजह है कि आपको सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है, यानी आरिफों के बादशाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
مزید ایسی روحانی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔